اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ ہمارے گاؤں کے بیچ درمیان میں ایک قبر تھی، جبکہ اس کے ارد گرد لوگوں کے گھر تھے۔ حیرت انگیز طور پر اس قبر کے بارے میں زیادہ تر لوگ یہی جانتے تھے کہ وہ ایک بزرگ کی قبر ہے۔ اس بزرگ کے گھر والے کون تھے کون نہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اس گاؤں کے اس وقت موجود بڑے بڑے بزرگ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی وہ قبر کافی پرانی تھی۔ سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ قبر کچی تھی۔ زیادہ تر کچی قبریں لمبے عرصے تک اپنی صحیح حالت میں نہیں رہ پاتی، وقت کے گزرتے اثرات ان پر پڑتے ہیں اور وہ زمین کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ قبر کچی تھی، مگر کچی ہونے کے باوجود بھی وہ عرصہ دراز سے ویسی کی ویسی ہی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ قبر جو ہے اس پر آسیب کی ملکیت ہے، شاید اسی وجہ سے وہ قبر عرصہ دراز سے ویسی کی ویسی ہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ رات گئے کوئی یہاں پر آتا ہے اور وہ قبر پر آئے روز مٹی کا لیپ کر جاتا ہے۔ جمعرات کے روز میں اپنی والدہ سے اکثر پوچھتا کہ یہ بھینی بھینی سی پیاری سی خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی کہ اس قبر پر کوئی جمعرات کے روز آتا ہے اور اگر بتیاں جلا کر چلا جاتا ہے۔ اب وہ کون تھا جو جمعرات کو آ کر قبر پر اگر بتیاں جلا کر جاتا تھا؟ عجیب سی پہیلیاں تھی جو میں جب سے ہوش سنبھالی تھی سن رہا تھا، لیکن ان کو کوئی بھی سلجھا نہیں رہا تھا۔ جانے مجھے اس بات پر کیوں تجسس اور حیرت زیادہ تھا، جبکہ دیگر گاؤں والوں کو اس بات سے زیادہ غرض نہ تھی۔ بس سب ہی اس قبر کے بارے میں دل میں عقیدت رکھتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ قبر کسی مسلمان کی ہے یا عیسائی کی۔ عجیب سا معمہ بن چکا تھا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں اس بات کی ہر وقت تو رہتی، کہیں سے تو کوئی سراغ ملے گا۔ چونکہ میں تب چھوٹا تھا، اس وجہ سے کہانیاں سننے کی بھی عادت تھی۔ جب بھی کسی اپنے گھر کے بڑے سے کوئی کہانی سنتا تو بہانے سے ان سے قبر کا ذکر چھیڑ دیتا کہ شاید ہی کوئی بات بتائیں گے، لیکن پھر وہی پرانی اور غیر مطمئن باتیں۔ پھر ایک روز میری پھپھو ہمارے گھر میں آئی تو باتوں میں اپنی عادت سے مجبور پھر ان سے قبر کا ذکر کر بیٹھا۔ تب میری پھپھو نے بتایا کہ وہاں پر سچ میں آسیب ہیں، وہاں پر جو ایک گھنا سا درخت ہے اس پر وہ آسیب رہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ان پر آسیب کا بہت بڑا سایہ ہے، اور کوئی بھی اس قبر کے بارے میں کچھ برا بلا کہے تو وہ جن اس کی شامت لا دیتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس قبر پر جا کر اگر کوئی شرارت کرے تو اسے خوب مارتے ہیں۔ میں یہ سن کر مسکرانے لگا۔ تبھی میری پھپھو نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری طرح ہم بھی چھوٹی تھی اور ہم نے یہ قبر ایسے ہی دیکھی تھی۔ ہم بھی یہ بات مذاق میں سمجھتے تھے، لیکن ایک روز دوپہر کے وقت ہم وہاں پر گئیں اور ہماری ایک کزن اس قبر پر غلطی سے کھیلتے کھیلتے چڑھ گئی۔ جب وہ گھر میں آئی تو اس نے پانی پینے کی غرض سے نلکے پر ہاتھ رکھا تو اسے کسی نے زوردار تھپڑ مارا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے کوئی آواز آئی، اندھی لڑکی تجھے معلوم نہیں بابا جی کی قبر پر کیوں چڑھی تھی؟ یہ سنتے ہی وہ ڈر کر گر گئی اور پھر اس کو تیز بخار ہوا، ایسا بخار جو 3-4 دن تک رہا۔ پھپھو کی یہ بات سنتے ہی میری اور ہنسی چھوٹ گئی۔ خیر پھر میں بھی آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں کی طرح اس قبر کا ذکر اپنے ذہن سے نکالنے لگا۔ میں جب جوان ہوا، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں پولیس میں نوکری کرنے لگا۔ چونکہ میں پولیس میں نوکری کرتا تھا، اس وجہ سے کبھی رات کی شفٹ ہوتی اور کبھی دن کی۔ اگرچہ وہ قبر تو گاؤں کے بیچ درمیان میں تھی، لیکن اس قبر کے ارد گرد کافی جگہ کھلی چھوڑی گئی تھی، یعنی 7-8 مرلے کا پلاٹ ہوگا اس قبر کے ارد گرد، جس کو کسی نے کبھی آباد نہیں کیا تھا، اور اس کے ٹھیک سامنے سڑک تھی جہاں سے گزر کر ہم نے اپنے گھر جانا ہوتا تھا۔ اتفاق سے ایک روز مجھے گھر جانے میں دیر ہو گئی اور وہ جمعرات کا روز تھا۔
उस रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा। मेरा वहां से गुजर हुआ। वो सर्दियों की रात थी और रात के 11 बजे सर्दियों में लोग तो घोड़े बेचकर सो चुके होते हैं। मैं अपने बाइक पर अपने घर की तरफ रवाना था कि मुझे वही खुशबू महसूस हुई, वही खुशबू जो अक्सर जुमेरात के रोज आती थी। मेरे जहन में तभी वालदा की बताई हुई बात याद आई कि कोई शख्स जुमेरात की रात को आता है। मैंने अपनी बाइक की रफ्तार आहिस्ता कर ली। इतने में कोई शख्स उस कब्र के पास से उठता हुआ अपने चेहरे को साफ करते हुए जाने की गरज से जूते डाल रहा था। मैंने जल्दी से अपनी बाइक रोकी और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो शख्स मुझे जल्दी से देखकर अपने जूते डालकर वहां से जाने लगा। मैंने उसको आवाज दी और वो मेरी आवाज पर रुक गया। एक दम के लिए तो मेरा दिल डर गया कि कहीं ये कोई आसेब ना हो। फिर मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने मुझे शायद पुलिस की यूनिफॉर्म में देखा, इसलिए वो मुझे देखकर डर गया और वो कहने लगा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराया और उससे कहने लगा, डरो मत, मैं ड्यूटी पर नहीं। तुमने इस वक्त यहाँ देखा इसलिए मैं तुमसे ये पूछने लगा। जब मैंने उसके चेहरे पर देखा तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, यानी वो काफी देर से यहाँ बैठा रो रहा था। उसने अपनी कांपती हुई आवाज से मुझे बताया कि मैं अफजल हूँ, साथ वाले यहाँ से 2 गांव छोड़कर आता हूँ। वो उम्र से 45 साल का लग रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम 2 गांव छोड़कर इस कब्र पर क्यों आते हो, जबकि मैंने तो सुन रखा है कि इस कब्र का कोई वाली वारिस नहीं, यानी इस कब्र में जो लेटा है सब यही जानते हैं कि ये एक बाबा जी की कब्र है, लेकिन ये बाबा जी कौन थे, इसके घर वाले कहाँ गए, उसके बारे में कोई नहीं जानता। ये सुनते ही वो आदमी रोने लगा और कहने लगा, सब ठीक ही कहते हैं। उसका यूं रोना देखकर मेरे दिल में शक बढ़ा कि वो कुछ तो जानता है, हो ना हो इस आदमी का इस कब्र के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। फिर मैंने उसको अपने पास मौजूद पानी की बोतल दी और उससे पानी पीने को कहा, क्योंकि रोते रोते उसका गला खुश्क हो रहा था। उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ पर बहुत नजर बजा कर आता हूँ। पहले इस गांव में आबादी कम थी, इस वजह से लोग इस बात को ज्यादा टटोलते नहीं थे। अब चूंकि आबादी ज्यादा हो गई है, आए रोज मुझे लोग देख लेते हैं और तरह तरह के सवाल पूछते हैं। कुछ तो मुझे देखकर डर के भाग जाते हैं और कुछ मुझे ही जलाने धमकाने लग जाते हैं, लेकिन सब में से तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे उसकी बातों से यूं महसूस हुआ कि जैसे वो मुझे कुछ बता देगा। मैंने फिर उससे उस कब्र की हकीकत पूछने की गरज से मजीद 1-2 और बात की और फिर उसे लाइन पर लाते हुए उस बाबा जी के बारे में पूछने लगा। वो वहीं पर मौजूद पत्थर पर बैठा और मुझे भी बैठने के लिए कहने लगा। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन मुझे उस वक्त सर्दी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि बचपन के सवाल का जवाब मुझे आज मिलने वाला था। उस खोज ने मेरे तजस्सुस को और बढ़ा दिया, जिससे मुझे सर्दी की शिद्दत महसूस नहीं हो रही थी, जबकि वो शख्स अपने आप को गर्म चादर में लपेटे हुए था। उसने मुझे बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह ही इस बाबा जी की खोज में बचपन से रहा, यानी तुम्हें मेरी उम्र से ये तो अंदाजा हो गया होगा कि मैंने इस बाबा जी को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैं कुछ इनके बारे में ऐसा जानता हूँ जिसका हकीकत से ताल्लुक है इस बाबा जी की हकीकत से। उसने मुझे बताया कि ये बाबा इस गांव का नहीं, ये बाबा जी दरअसल जहाँ से 2 गांव छोड़कर इस गांव से ताल्लुक रखते थे जहाँ से मैं आता हूँ। बाबा जी का नाम नजीर था। उन्होंने गुर्बत में सारी उम्र गुजारी, लेकिन ये अल्लाह पर बहुत यकीन रखते थे। बाबा नजीर एक चरवाहा था। वो दिन पर बकरियां चराता और हाथ पे लिए तस्बीह करता रहता। गुर्बत की वजह से उसके रिश्तेदार भी उससे इतना नहीं मिलते जुलते थे और उसके वालिदैन तो पहले से ही नहीं थे। ये अकेला ही था। एक इसका छोटा सा मुसीबा सा घर था जिसमें ये गुजर बसर करता था। क्योंकि ये गरीब था और ऊपर से इसके वालिदैन भी नहीं थे, इसे किसी ने अपनी बेटी भी ना दी। बाबा नजीर को गुर्बत ने जल्द ही बुरा कर दिया, जैसे अक्सर गरीबों के साथ होता है। उसको ज्यादातर लोग बाबा नजीर ही कहते थे। एक रोज हुआ यूं कि ये सड़क पर बकरियां चरा रहा था। इसे एक बैग मिला
वो बैग इसने बगैर देखे जाकर जल्दी से मस्जिद में पकड़ा दिया, ये कहते हुए कि इसे गांव से निकलते वक्त सड़क पर ये बैग मिला था। अगर कोई ढूंढता हुआ आए तो उसे बता दीजिएगा, या फिर आप ऐलान करवा दें तो ज्यादा बेहतर है। ये कहकर बाबा नजीर अपनी बकरियां लेकर गांव से बाहर निकल गया। जब बाबा नजीर वापस आया तो गांव का नक्शा ही बदल चुका था, यानी वहां पर हर कोई इसे शक की निगाह से देख रहा था। बाबा नजीर ने जब लोगों की नजर को देखा कि हर कोई इसे अजीब से सवालिया नजरों से देख रहा है, तो उसने एक आदमी से पूछा, क्या बात है, हर कोई मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा है। तब उस आदमी ने तंजिया हंसते हुए कहा कि तुमने आज अच्छा ड्रामा किया, एक तो चोरी की और ऊपर से सीना जोरी। तुम जानते हो वो बैग किसका था? ये सुनते ही बाबा नजीर उससे कहने लगा, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं तो वो बैग मस्जिद में देकर गया था। इतने में और लोग वहां पर जमा हुए और सब तरह तरह की बातें उस पर कसने लगे। शाम के वक्त पंचायत हुई और वहां पर बाबा नजीर को बुलाया गया। पंचायत पर उससे ये पूछा गया कि उसने बैग किस वक्त और कब सड़क पर देखा और कब उठाया। बाबा नजीर ने सारी बात सुनाई तो इतने में गांव का चौधरी उस पर बरस पड़ा, क्योंकि वो बैग उस चौधरी का ही था। चौधरी ने उससे कहा कि उसमें 5 लाख की रकम थी और तुमने बड़ी होशियारी से वो रकम खुद रख ली और बैग में चंद पैसे छोड़कर वो बैग मस्जिद में दे गए ताकि तुम पर कोई शक ना करे। वो बैग मेरा था और गलती से मेरे हाथ से वो छूट गया, क्योंकि मेरे पास उस वक्त सामान ज्यादा था और मैं तांगे पर सवार था। ये सुनते ही बाबा नजीर ने सर पकड़ लिया, क्योंकि वो जानता था कि उस पर लगाया गया इल्जाम अब वो चौधरी सर साबित करके रहेगा। वो बेचारा कैसे पैसे लौटाएगा। सबने बाबा नजीर को बहुत बुरा भला कहा और पंचायत ने ये फैसला किया कि बाबा नजीर जल्द से जल्द वो रकम वापस करे। बाबा नजीर ने ये सुनते ही उनसे कहा कि आप लोग कैसे कह सकते हैं कि मैंने ही वो पैसे वहां से उठाए हैं? हो सकता है किसी ने वहां से पैसे उस बैग में से निकाल कर दोबारा से उस बैग को वहीं फेंक दिया हो। मेरी ये गलती है, मैंने उसको उठाकर खुदा के घर में दे दिया कि कोई ढूंढता हुआ आएगा तो वो अपना बैग ले जाएगा। इतने में वहां पर मौजूद एक शख्स बोला कि मैंने तुम्हें वो बैग उठाता हुआ देखा था, तुमने मुझे वहां देख लिया और इस वजह से तुम बैग यहाँ मस्जिद में देने आए। पैसे तुमने इस बीच निकाल लिए। बैग तुमने इसलिए मस्जिद में दिया ताकि तुम पर कोई शक ना करे। मैं अगर किसी से कहूँ तो तुम ये कह सको कि मैंने तो बैग दे दिया था। यूं सब ने बाबा नजीर को मुजरिम साबित करके सजा सुना दी। बाबा नजीर पैसे कहाँ से लाता? उसने अपनी सारी बकरियां बेची, घर बेचा, तब जाकर कहीं पैसों का बंदोबस्त हुआ। सारे पैसे देने के बावजूद भी बाबा नजीर की जान ना छूटी। गांव वालों ने ये फैसला किया ये इस गांव में नहीं रह सकता, अगर ये रहेगा तो मजीद चोरियां करेगा। अब इसको चोरी करने का चस्का पड़ चुका है। किसी ने भी उसकी किसी बात पर यकीन ना किया और उसे गांव में से निकाल दिया। एक गरीब के पास उसकी गुर्बत के अलावा सबसे बढ़कर उसकी इज्जत नफ्स होती है और बाबा नजीर की इज्जत नफ्स को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। यूं बाबा नजीर यहाँ से 2 गांव छोड़कर रहने लगा। सुना है कि तब यहाँ पर सिर्फ बाबा नजीर ही रहता था और कुछ झुग्गी वाले, यानी ये एक टीला था, ये सरकारी जमीन थी। इस वजह से उस बेचारे को यही एक ठिकाना मिला और यहाँ पर वो रहने लगा। फिर धीरे धीरे लोग ये शाम लाट जमीन पर अपना कब्जा करने लगे और यूं ये गांव आबाद हुआ। यही वजह है कि उस बाबा जी के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते और उन्होंने जानने की जरूरत भी नहीं समझी। जब मैंने उसकी सारी बात सुन ली तो मुझे बाबा नजीर पर बहुत ही तरस आ रहा था। फिर मेरे जहन में कई सवाल आए, जिसमें से सबसे पहला मैंने ये सवाल किया, कब्र शुरू से ही ऐसी क्यों है, यानी ये कब्र जमीन के साथ क्यों नहीं मिली। मैंने जब उससे ये सवाल पूछा तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, तुम जानते हो कि अल्लाह वाले दुनिया में तो जो दुख काट लेते हैं, लेकिन जब दुनिया से छुटकारा मिल जाता है तो उनकी भी कब्रों को भी दुख नहीं मिलता, यानी उनकी कब्रें भी हम लोगों के लिए एक मोर्चे की तरह ही होती हैं। ये हम लोग हैं जो इनको दरगाह या दरबार बना लेते हैं, वरना ये तो हमारे लिए एक सबक होता है
ایک مثال ہوتی ہے کہ اگر تم اچھے سے اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو گے تو تمہاری قبر کو بھی دنیا میں ایک اچھی مثال بنا کر دکھایا جائے گا۔ کیا تم نے ہمارے نبیوں کے ولیوں کے قصے نہیں سنے؟ اللہ مجھے معاف کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت بڑا ولی تھا یا بہت بڑا بزرگ ہوگا، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کب کوئی اپنی کس ادا سے اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا درجہ لے جائے یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگا۔ میں نے پھر اس سے کہا کہ تمہارا اس قدر اس بابا جی کی قبر سے لگاؤ کیوں ہے، جبکہ میری سمجھ کے مطابق یہ بابا تو تمہارے والد کی بھی عمر کا نہیں ہوگا۔ تب اس نے مجھ سے کہا، کیا تم نے کسی شخص کو پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو مجھے دیکھو۔ اصل میں وہ گاؤں کا چودھری جس نے اس بابا پر الزام لگایا تھا وہ میرا پردادا تھا، اور تم یہ جان کر اور بھی حیران رہ جاؤ گے کہ میرے پردادا نے جب بابا نذیر کو گاؤں میں سے نکالا تھا اس کے بعد میرے پردادا کو ایک بری سی بیماری لگ گئی۔ وہ ایسی بیماری لگی جس نے بستر سے ان کو لگا دیا۔ میرا پردادا مرتے وقت میرے دادا کو وصیت کر کے گیا کہ بابا نذیر سے ملنے ضرور جانا، جبکہ اس کی زندگی میں ہی اس کی یہ آخری خواہش تھی کہ وہ بابا نذیر سے ایک دفعہ معافی ضرور مانگ لے، لیکن چونکہ گاؤں میں اس کا ایک نام تھا اور اس کا بہت بڑا جھوٹ بے نقاب ہو جانا تھا، اس وجہ سے وہ یہ بات راز میں ہی رکھنا چاہتا تھا۔ مرنے سے پہلے اس کو یہ معلوم پڑ چکا تھا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ ہمارے پردادا نے پہلے تو یہ بات اپنے بچوں سے چھپائی کہ بابا نذیر سچا تھا، پھر جب ان کو بری بیماری لگی اور موت دکھنے لگی تب انہوں نے آخری وقت پر یہ حقیقت میرے دادا ابو کے ساتھ کھولی۔ دراصل میرے دادا ابو میرے پردادا کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے تھے۔ انہوں نے ان سے وعدہ لیتے ہوئے ان کو یہ وصیت کی تھی۔ اس بیگ میں صرف 10,000 تھے جنہیں انہوں نے لاکھوں میں بتایا۔ جانے کیوں انہیں اس ٹائم مزید پیسوں کا لالچ پڑا اور اس بابا نذیر کے گھر اور بکریوں پر ان کی نظر تھی۔ حالانکہ ان کے پاس تو خود بہت پیسے تھے، لیکن یہ پیسے کا لالچ بہت بڑے بڑوں کا ایمان گوا دیتا ہے۔ یہی سب ان کے ساتھ ہوا اور انہوں نے ان پر جھوٹا الزام لگا کر پیسے تو لے لیے لیکن اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھے۔ جب میرے دادا ابو نے یہ سوچا کہ اب گاؤں میں اگر بات کریں گے تو مزید بدنامی ہوگی، خاموشی سے بابا نذیر کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان سے معافی مانگ لیں گے۔ میرے پردادا کے فوت ہونے کے بعد 40ویں کے بعد میرے دادا نے بابا نذیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو معلوم پڑا کہ بابا نذیر کو فوت ہوئے تو 1 مہینہ گزر گیا ہے۔ بس تب سے ہم لوگ یہی کرتے ہیں، کیونکہ میرا پردادا اپنے بیٹے کو وصیت کر کے گیا تھا کہ نذیر سے معافی مانگ لینا۔ بابا نذیر تو فوت ہو گیا، تب میرے دادا یہاں پر آ کر قبر پر دعائے خیر مانگ گئے۔ پھر اس کے بعد میرے پردادا اکثر خواب میں آتے اور روتے، یہی کہتے کہ بابا نذیر سے معافی مانگ کر آؤ۔ تب سے میرے دادا یہاں پر آتے تھے اور پھر میرے والد آنے لگے اور اب میں آتا ہوں۔ سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر آ کر دعائے خیر نہ کہیں اور بابا نذیر کے نام پر جس مہینے کچھ نہیں دیتے اس مہینے ہمارے گھر میں کوئی آفت ضرور آن پڑتی ہے، یعنی ہمارے گھر میں یا تو کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا پھر ہمیں مالی نقصان ہوتا ہے۔ یوں سمجھو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہی بن چکا ہے۔ اللہ مجھے شرک سے معاف کرے، مگر کہیں نہ کہیں مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ اللہ اسی طرح ہم سے توبہ کروانا چاہتا ہے اور غریبوں کی مدد بھی، کیونکہ بابا نذیر کو لے کر ہمارے دل میں ایک خوف ہے۔ اب جانے کب بابا نذیر ہمیں معاف کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگا، تم مجھے اچھے انسان معلوم ہوئے، اس لیے میں نے تمہیں یہ بات بتا دی، اور مجھے لگا کہ شاید اب تمہیں بتاؤں تو تم بھی اس سے کوئی نصیحت حاصل کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا یہ بات ایک راز ہے، کیونکہ آخر ہم بھی اپنے گاؤں میں بستے ہیں اور ہمارا ایک نام ہے، ایک ایسا نام جو اسی دنیا میں رہ جائے گا، لیکن کیا کریں، دنیا داری ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا اور میں بھی گھر میں آ گیا اور رات دیر تک بابا نذیر کے بارے میں سوچتا رہا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔